الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ۔ اے میرے پیارے اللہ، آج جو اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ آج جو اس دعا کو سن رہا ہے اس کی تمام مشکلات کو حل فرما دے۔ اے اللہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جس نے بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ ان سب کے لیے میں تیری بارگاہ میں نماز فجر کے وقت ہاتھ اٹھا کر تجھ سے رو کر گڑ گڑا کر فریاد کر رہا ہوں۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ اس دعا کو ختم ہونے سے پہلے اس کی تمام حاجتوں کو آج پورا کر دے، اس کی تمام مشکلات کو حل کر دے، اس کے تمام رکے ہوئے معاملات کو آج کے دن کے آغاز میں پورا کر دے۔ اے اللہ اس کی زندگی میں ایسا معجزہ کر دے کہ اس کی زندگی میں نور کی برسات ہو جائے، اے اللہ رحمتوں کی برسات ہو جائے۔ اے اللہ اس کے رکے ہوئے تمام معاملات کو حل کر دے، اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ اس دن کو شروع ہونے سے پہلے سورج نکلنے سے پہلے ہماری تمام مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ سب کی دعائیں تیرے حضور قبول ہوتی ہیں، یا اللہ آج ہماری دعائیں بھی قبول فرما لے۔ یا اللہ میں روز تجھ سے گڑ گڑا کر فریاد کرتا ہوں، یا اللہ آج میری فریاد کو سن لے۔ اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اے میرے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ اس وقت تیرے مکے میں ہر طرف کوچ ہوگی، تیرے نیک بندے خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہوں گے۔ لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند ہوگی، لبیک اللہم لبیک کی صدا ہر طرف سے آ رہی ہوگی۔ یا اللہ وہاں پر لبیک اللہم لبیک کہنے والے تیرے نیک بندوں کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول کر دے۔ اے اللہ ہمیں بھی وہاں پر آ کر لبیک اللہم لبیک پڑھنا نصیب فرما۔ ہمارے نصیب میں بھی حج اور عمرے کی سعادتیں لکھ دے۔ یا اللہ ایک نہیں دو نہیں بے شمار سعادتیں لکھ دے۔ یا اللہ اس مہینے میں ہم بے شمار دفعہ تیرے گھر آ کر عمرے کی سعادتیں حاصل کریں۔ یا اللہ اس مہینے کے صدقے ہم بے شمار دفعہ تیرے گھر آ کر حج کریں۔ اے پروردگار پیارے حبیب کا واسطہ بڑی مقبول اور بڑی مبارک گھڑیاں ہے۔ یا اللہ اس گھڑیوں کا واسطہ، اے اللہ تیرے خانہ کعبہ کے شریف طواف کرتے ہوئے نیک بندوں کا واسطہ، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خزرہ کا واسطہ آج ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ میری جس بہن نے، میرے جس بھائی نے مجھے جہاں سے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے میرے پروردگار سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، سب کی مشکلات کو حل کر دے، سب کی پریشانیوں کو حل کر دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ آج کسی کا ہاتھ خالی نہ واپس جائے۔ اے میرے پروردگار پیارے حبیب کا واسطہ ہر بندے کو بے شمار رزق عطا کر کے واپس بھیج۔ اے میرے رب آج ہم اس یقین اس امید کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ آج کوئی معجزہ کر دے۔ یا اللہ آج ہمارے رکے ہوئے تمام راستوں کو آسان کر دے۔ یا اللہ ہمارا کوئی راستہ بند نہ رہے۔ یا اللہ ہماری تمام منزلیں آسان کر دے۔ ہماری چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی تمام خواہشات کو آج پورا کر دے۔ یا اللہ تیری ذات بہت بڑی ہے، یا اللہ تیری ذات بہت رحیم ہے، یا اللہ تیری ذات بہت غفار ہے، یا اللہ تیری ذات بہت ستار ہے۔ یا اللہ اس خاص گھڑی کے صدقے ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ اے میرے مولا آج ہم سب کی دعاؤں پر پورا حکم فرما دے۔ یا اللہ سب کو بے گناہ رزق عطا کر دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جس نے بھی دعا کے لیے کہا اس کی دعا کو آج سن لے۔ یا اللہ جو جس لیے بھی دعا کروانا چاہتا ہے، یا اللہ اس کو ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا کر دے۔ یا اللہ اس کی تمام مشکلات کو حل کر دے، تمام پریشانیوں کو دور کر دے، تمام چیزوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ جو میری بہن بھائی پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے میرے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ ان کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ جو بھی پریشان ہے، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ یہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں تو رزق بے پناہ تقسیم کرتا ہے۔ یا اللہ تو روز کہتا ہے فجر کے وقت نیچے آ کر پہلے آسمان پر سب کو کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے مغفرت دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو تقسیم کروں۔ اے اللہ تیرے گناہگار بندے، تیرے سیاہکار بندے، تیرے خطا کار بندے نماز فجر کے وقت تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رزق کے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یا اللہ میری جو بھی بہن جو بھی بھائی اس ویڈیو کو جہاں سے بھی دیکھ رہا ہے اس کی مشکلات کو حل کر دے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ اس قبولیت کی گھڑیوں میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کا واسطہ، اے اللہ کربلا کے شہیدوں کا واسطہ، اے اللہ آج صدقہ ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ سب کی دعائیں تیرے حضور قبول ہوتی ہیں۔ یا اللہ آج ہماری دعائیں بھی قبول فرما لے۔ یا اللہ میں روز تجھ سے گڑ گڑا کر فریاد کرتا ہوں، یا اللہ آج میری فریاد کو سن لے۔ اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اے میرے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ایک نہیں دو نہیں بے شمار سعادتیں لکھ دے۔ یا اللہ اس مہینے میں ہم بے شمار دفعہ تیرے گھر آ کر عمرے کی سعادتیں حاصل کریں۔ یا اللہ اس مہینے کے صدقے ہم بے شمار دفعہ تیرے گھر آ کر حج کریں۔ اے پروردگار پیارے حبیب کا واسطہ بڑی مقبول اور بڑی مبارک گھڑیاں ہے۔ یا اللہ اس گھڑیوں کا واسطہ، اے اللہ تیرے خانہ کعبہ کے شریف طواف کرتے ہوئے نیک بندوں کا
वास्ता, ए अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हज़रा का वास्ता, आज हम सबकी दुआओं की लाज रख ले, हम सबकी मुश्किलात को हल कर दे। ए अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी मदद फरमा दे। या अल्लाह मेरी जिस बहन ने, मेरे जिस भाई ने मुझे जहां जहां से भी मैसेज करके जिस भी दुआ के लिए कहा, ए मेरे परवरदिगार सबकी दुआओं की लाज रख ले, सबकी मुश्किलात को हल कर दे, सबकी परेशानियों को हल कर दे। ए अल्लाह पाक प्यारे हबीब का वास्ता हम सबकी गुनाहों को माफ कर दे। ए अल्लाह पाक प्यारे हबीब का वास्ता, प्यारे नबी का वास्ता हम सबकी मुश्किलात को हल कर दे। ए अल्लाह आज किसी का हाथ खाली ना वापस जाए। ए मेरे परवरदिगार प्यारे हबीब का वास्ता हर बंदे को बेशुमार रिज़्क़ अता करके वापस भेज। ए मेरे रब आज हम इस यकीन, इस उम्मीद के साथ दुआ मांगते हैं, या अल्लाह आज कोई मौजज़ा कर दे। या अल्लाह आज हमारे रुके हुए तमाम रास्तों को आसान कर दे। या अल्लाह हमारा कोई रास्ता बंद ना रहे। या अल्लाह हमारी तमाम मंजिलें आसान कर दे। हमारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी तमाम ख्वाहिशात को आज पूरा कर दे। या अल्लाह तेरी ज़ात बहुत बड़ी है। या अल्लाह तेरी ज़ात बहुत करीम है। या अल्लाह तेरी ज़ात बहुत गफ़ार है। या अल्लाह तेरी ज़ात बहुत सत्तार है। या अल्लाह इस खास घड़ी के सदके हम सबकी दुआओं की लाज रख ले। ए मेरे मौला आज हम सबकी दुआओं पर पूर्ण का हुक्म फरमा दे। या अल्लाह सबको बेपनाह रिज़्क़ अता कर दे। या अल्लाह प्यारे हबीब का वास्ता, प्यारे नबी का वास्ता हम सबकी मुश्किलात को हल कर दे। अल्लाह हम सबकी परेशानियों को दूर कर दे। या अल्लाह जिसने भी दुआ के लिए कहा उसकी दुआ को आज सुन ले। या अल्लाह जो जिस लिए भी दुआ करवाना चाहता है, या अल्लाह उसको हर जायज मकसद में कामयाबी अता कर दे। या अल्लाह उसकी तमाम मुश्किलात को हल कर दे, तमाम परेशानियों को दूर कर दे, तमाम चीजों को पूरा कर दे। या अल्लाह हम सबकी दुआओं की लाज रख ले। या अल्लाह प्यारे हबीब का वास्ता हम सबकी दुआओं की लाज रख ले। मेरे परवरदिगार तेरे सिवा और कौन है जो मेरी दुआ को सुन ले, मेरी फरियाद को सुन ले, मेरे गुनाहों को बख्श दे। ए परवरदिगार मेरी मग़फ़िरत कर दे। अल्लाह सारे बेरोजगारों को रोजगार अता कर दे। ए अल्लाह परेशान हालों की परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह रूठे हुओं को मिला दे। ए अल्लाह बिछड़े हुओं को मिला दे। ए अल्लाह बेनमाजियों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह जो नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज में बरकत डाल दे। ए अल्लाह जो नमाज नहीं पढ़ते उन्हें 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह हमें सुन्नतों का पैकर बना दे। ए अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ जाए। ए अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि तुझे पसंद आ जाए। ए अल्लाह हमें हमेशा उम्मत मुस्लिमा नहीं रखना। ए अल्लाह हमारी आने वाली औलाद को भी उम्मत मुस्लिमा ही नहीं रखना। ए परवरदिगार हमारी दुआओं को शर्फ़े कबूलियत से कबूल और मंजूर फरमा ले। ए परवरदिगार प्यारे हबीब का वास्ता हमारी तमाम इल्तिजाओं को कबूल फरमा दे। ए अल्लाह तेरे दर के फकीर झोलियां फैलाए तेरे घर में जमा है। ए परवरदिगार हमारे जो भी मसाइल हैं, हमारी जो भी मुश्किलात हैं, ए अल्लाह तेरे सामने कुछ भी कोई चीज बड़ी नहीं है। ए अल्लाह अगर हम लोगों से बयान करें तो लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल काम है। ये बाज़ औक़ात तो हमारे ज़हन में भी आने लग जाता है कि ये तो नामुमकिन होने वाला काम है, इतनी बड़ी मुश्किल कैसे हल होगी। ए परवरदिगार हम मानते हैं हम कमजोर हैं, हमारी कोई औकात नहीं। ए अल्लाह तेरे लिए बड़ी से बड़ी मुश्किल कुछ भी नहीं। अल्लाह हमारी मुश्किलात को हल कर दे। ए रब्बे करीम तेरी मेहरबानी कि तूने हमें ये पूरा साल नसीब फरमाया। ए अल्लाह पाक हमने अपनी जिंदगी में जितने भी साल गुजारे, जितने भी लम्हात गुजारे, यकीनन इसमें हमने बहुत सारी खताएं की होंगी। ए रब्बे करीम तेरे दरबार में हम इल्तिजा करते हैं, हमने जितने भी गुनाह किए, जितने भी सगीरा कबीरा गुनाह किए और जितने भी गुनाह हमसे हो चुके, इन सबको माफ कर दे। ए अल्लाह हमारी खताओं पर दरगुजर फरमा दे। ए अल्लाह हमसे नाराज ना होना। ए अल्लाह रब्बे करीम अगर तू हमसे नाराज हो गया तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ए अल्लाह मांगने वाली रात है, हमें जल्दी जल्दी मक्के मदीने की हाजिरियां अता फरमा दे। ए रब्बे करीम उम्रा और हज की सातें नसीब फरमा दे। हम सबकी दुआओं की लाज रख ले। या अल्लाह सुबह सुबह का वक्त है, ए परवरदिगार इस वक्त रिज़्क़ तक़सीम किया जाता है। ए अल्लाह प्यारे हबीब का वास्ता हमारी झोलियों को रिज़्क़ से भर दे। ए अल्लाह इतना रिज़्क़ अता कर दे कि हमारा घर भी छोटा पड़ जाए। ए अल्लाह हम सबकी दुआओं को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह हम सबकी दुआओं को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह हम सबकी मुश्किलात को हल कर दे। ए मेरे परवरदिगार प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता हम सबकी दुआओं को कबूल फरमा दे। ए अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह हमारे घर वालों की मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह हमारे बहन भाइयों की मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह बीमारों को शिफाए पूरी नसीब फरमा दे। तंग दस्तों की तंग दस्तियों को दूर फरमा दे। ए अल्लाह बड़ी उम्मीदों के साथ तेरे ये बंदे इस वीडियो में हाथ उठाए तेरे सामने हाजिर है। ए अल्लाह इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, इटली, जहां जहां से भी इस वीडियो में मेरी जो भी बहन, जो भी भाई जहां जहां से भी शामिल है, ए परवरदिगार तुझे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन का वास्ता, ए परवरदिगार तमाम परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा दे। ए अल्लाह बेरोजगारों को रोजगार अता कर दे। ए अल्लाह इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा जहां जहां से भी देख रही है, जिस भी हाजात, जिस भी परेशानी, जिस भी मुश्किलात का शिकार होकर जिस भी दुआ की इल्तिजा के लिए तेरी बारगाह में हाजिर है, ए अल्लाह उसके उठाए हुए हाथों की लाज रख ले। ए परवरदिगार उसके उठाए हुए हाथों की लाज रख ले। ए अल्लाह जो भी बंदा, जो भी बहन, जो भी भाई इस वीडियो में हाजिर होकर इस दुआ में शामिल है, ए अल्लाह जितने भी हाथ इस वीडियो में उठाए हुए हैं, या अल्लाह लोग इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, इटली, फलस्तीन, ईरान, जहां जहां से भी उम्मत मुस्लिमा जहां जहां से भी इस वीडियो में हाजिर है, ए रब्बे करीम सारे मरीजों को शिफाए कुली नसीब फरमा दे। ए अल्लाह सारे बेरोजगारों को रोजगार अता कर दे। ए अल्लाह परेशान हालों की परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह रूठे हुओं को मिला दे। ए अल्लाह बिछड़े हुओं को मिला दे। ए अल्लाह बेनमाजियों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह जो नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज में बरकत डाल दे। ए अल्लाह जो नमाज नहीं पढ़ते उन्हें 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह हमें सुन्नतों का पैकर बना दे। ए अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ जाए। ए अल्लाह हमें ऐसा बना
دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ امت